एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पूर्व क्लास आम आलोचना करते बलराम दासଙ୍କର जीवन विषय रे जेपरिक तांकर जन्मस्थान आउ तांकर विभिन्न मत अनुसार तांकर जन्म मसीहा ए सबू बलराम दासଙ୍କର जीवन विषय आलोचना करते। आज आम आलोचना करवा बलराम दासଙ୍କ रचनावली से कौन कौन रचना करते। चलतु आरंभ करवा। तो ये गोटे कथा कह रखा चाहूँगी जो मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करना जैकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जॉइन करंतु आर पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करदेवे है। चलतु आरंभ करवा। बलराम दास अनेक ग्रंथर रचयिता तांकर प्रकाशित ग्रंथ अपेक्षा अप्रकाशित ग्रंथ संख्यार अधिक। एणु बलराम दास जो ग्रंथ तालिका संग्रहित होती कदापि तांकर रचना पूर्णांग तालिका भाव में ग्रहण कर नपे। आम देखीचे पंचसखांक मध्यरु ज्येष्ठ थे कि ना बलराम दास। बलराम दास निजर रामायण पाई अमर हो रही जपरी सारला दास पूर्ववर्ती क्लास आम आलोचना करते। सारला दास जपरी महाभारत पाई अमर हो रही से भाव बलराम दास भी निजर अमर कृति रामायण पाई अमर हो रही। पुनश्च एकाधिक बलराम दास थिबार एमाने समस्ते सारस्वत साधक थिबार प्रमाण मिलता है। पुनश्च कहीं निम्न मानर कवि बलराम प्रसिद्ध सुजोग नहीं निज रचना को प्रिय करने निमंते बलराम नाम ग्रंथ को भणिता कर संभावना मिली। एणु बलराम दास नाम जो प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथ गुड़िक लोकलोचन को आसी से केतोटी विशिष्ट ग्रंथ एक तालिकार एठारे देखा जाय पारे। तापरे आमे देखिबा ताकर कौन कौन सब रचना करिसेंती। ताकर प्रथमे जगमोहन रामायण बड़ अवकाश थर्ड आसला भाव समुद्र लक्ष्मी पुराण जोटा कि आपण मैंने बेस भल भाव जानते। तापर श्रीमद् भगवद गीता गुप्त गीता बा ब्रह्म गीता वेदांत सार गुप्त गीता विराट गीता अमरकोश गीता तापर आसला गरुड़ गीता। एत सब मन रखा नहीं आपण मैंने खाली चारिटा मन रखिए जोटा कि जगमोहन रामायण बट्ट अवकाश भाव समुद्र लक्ष्मी पुराण तो आपण मैंने सब जानते। आउे आसला श्रीमद् भगवत गीता आ गोटे ब्रह्म अमरकोश गीता आउगुड़ा भी मन रखिले भी आपण मैंने जब मन रखिपारे तो मन रखिए ज्ञान चूड़ामणि। आउ गोटे आसला तांकर चौतीसा अच्छे जोटा कि कमल लोचन चौतीसा आ गोटे ब्रह्म पुराण पणस चोरी कली भागवत है। एतिक सब मन रखिए। तापर आसला तांकर प्रथम रचना जोटा कि अच्छी जगमोहन रामायण। सारला पर ओडिया भाषा पुराण रचना करिथिबा कविगणक मध्य बलराम दास थे प्रथम आ प्रधान। तांकर रामायण ओडिया भाषा रे बृहत्तम रामायण। वर्तमान यार दुई प्रकार रूप आम देखा पाचु। ओडिशार दक्षिणांचल यार अन्य एक रूप देखा जाउची जार भाषा से अंचल भाषा द्वारा प्रभावित हो रही। यही ग्रंथ को माने यही जगमोहन रामायण को कई दक्षिणी रामायण नाम परिचित कर। इम्पोर्टाट पॉइंट मन रख जगमोहन रामायण को कई दक्षिणी रामायण भाव में नामित कर। मन हुए कई परवर्ती कालीन कवि यार भाषार परिवर्तन आनी से अंचल पर उपयुक्त कराई। बलराम दास यही रामायण रे माने जगमोहन रामायण रे आउ अन्य एक नाम परिचय कर जोटा कि हमारा दांडी रामायण। प्रथमे कौन देला ना कहीं यही जगमोहन रामायण को दक्षिणी रामायण कहती आ बलराम दास ये रामायण को दांडी रामायण नाम परिचित कर। ग्रंथटा माने जगमोहन रामायण ग्रंथटा दांडी वृत्त रचना होइतिबार बोध हुए यार एपरी नामकरण होइछि। इम्पोर्टाट पॉइंट जे जगमोहन रामायण को दांडी रामायण कहबार तात्पर्य बुझा। तो यही जगमोहन रामायणटा दांडी वृत्त रचित होइतिबारु यार एपरी नामकरण होइछि बुझीला। तापर आसला मात्र ग्रंथर कवि कौन स्थान रे यही नामकरण उल्लेख करना। कवि जगमोहन रामायण पक्षपाती मन हुए कारण यार
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତାର କାରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ରାମାୟଣ ଜଗତ ମୋହନ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ ପଛରେ କିଛି ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଏହି ଜଗତକୁ ଏହି ରାମାୟଣ ଜଗତକୁ ମୋହିପାରେ। ଏଣୁ ଏହାର ନାମ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ମନେ ରଖିବେ, ଏ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତାର ଉପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଜଗତକୁ ମୋହନକାରୀ, ଏଣୁ ଏହାର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ନାଟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବସି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବାରୁ କବି ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆଉ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ରାମଚରିତ ବିଷୟକ ପ୍ରଧାନ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭଳି ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଜେ କରି ଯାହା କହନ୍ତି ସେ କେବଳ ତାକୁ ଲେଖନୀରେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କବିଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୌତିକ ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ତରାଳରେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କେବଳ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମହାକାବ୍ୟ। ଉଭୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାମଚରିତ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ ସାମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ କେହି ଏକଦା ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଧାରଣା ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରେ ଅବିକଳ ଅନୁସରଣରେ ରଚନା ନୁହେଁ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ହେଉଛି, ଦେଖିନେବା। ଏଇଟା ଆଦିକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଲ୍ମୀକି ଅଯୋଧ୍ୟା ସୌଧାମାଳିନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା କୁଟୀରମୟୀ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ, କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ପଚ୍ କରିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ, ହେଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ଅବିକଳ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ମୂଳ ରାମାୟଣର ନାୟକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ରାବଣ ନିଧନ ନିମନ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜିତ, ପଠିତ ଓ ଆଦୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 7ଟି କାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି କାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣର ବଳରାମ ଦାସ ବାଳକାଣ୍ଡକୁ ଆଦିକାଣ୍ଡ, ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡକୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଏ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ 7ଟି କାଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାଳକାଣ୍ଡକୁ ଆଦିକାଣ୍ଡ, ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡକୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର এই ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣଟି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଶାରଳା ଦାସ ଏହି ବୃତ୍ତର ଜନକ। ଏହି ବୃତ୍ତର ପୁରାଣରେ ରଚିତ ହେଲେ ପୁରାଣର ଭାବ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଏହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। କବି ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରଚନାବଳୀ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବଳରାମଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ମନେ ରଖିବ, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବେଦାନ୍ତ ସମର୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଭଗବାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆତ୍ମାଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ସୁଖର ଆଧାର।
ପିଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଉପଲବ୍ଧି କରି ପିଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସେ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଚିରମୁକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କବି ବଳରାମ ଦାସ। ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜା ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣାଇବା ପରିବେଶ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଇତିହାସରେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକଦା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏକଦା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଶାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ବସିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିଛି ପ୍ରବଣର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ। ସେହି ସମୟରେ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ମୁଖରେ ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଣ୍ଡିତଗଣ ମୁଖରେ କାଳି ବୋଳି ଦେଲା ଭଳି ହୋଇଛି। ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଯାଇଛି। ରାଜା ଦାସଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବେଦାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ଘଟିଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସେ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତଗଣ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କାଳି ଦେଲା ଭଳିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ବେଦାନ୍ତରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ଭୟ ନ କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେ କେବଳ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର କର ଯାହା ଶିରରେ ଲାଗିବ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ବଖାଣି ପାରିବ। ଏଣୁ ଏହା କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦାସଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦାସେ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଭୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଳରାମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ହରିଦାସ ନାମକ ଏକ ନିକଟ ମୂର୍ଖ ଯୋଡ଼ାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୂର୍ଖ ହରିଦାସ କ'ଣ କଲା ନା ବେଦାନ୍ତ ଅନର୍ଗଳ ଗାଇ ଚାଲିଲା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତିର ମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା 32 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। 32 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଟା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ହେଲା 32 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଚନା ଯେଉଁଟାକି ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ଏଥିରେ ରୂପାୟିତ। ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ବଳରାମ ଦାସ କିପରି ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିଥିଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏକଦା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କବି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଈର୍ଷାଳୁ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଦୁଃଖର ସହିତ କବି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିରେ ତଟଣୀ ନଦୀ ରଥରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅପମାନ ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଧକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ନନ୍ଦିଘୋଷରୁ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ତାଙ୍କର ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ଆଦୌ ପଡ଼ିନାହିଁ। ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା କବିଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଦୋଷ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ମାଡ଼ିছিল।
এই ଗ୍ରନ୍ଥଟି 748 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ। ଏଭଳି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ ସଂଖ୍ୟା 748 ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ এই ଟାଇପ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଲି ରଥ ବିଜେ କରିବା କଥା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଚନା ବଟ ଅବକାଶ। ବଟ ଅବକାଶ ଏଇଟା ସେଭଳି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ନୀଳାଚଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ କବିଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆମେ ଏହାର ସାରାଂଶ ଦେଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଏକଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରି ମନ୍ଦିରରେ ନଥିବାରୁ ବହୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଶେଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକ ଏହା ଚୋରି ଖବର ପାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଖବରଟା ଚୋରି ବୋଲି ଭାବିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରିକୁ ନେଇ ସେଇ ସେବକକୁ ଦେବାରୁ ସେବକ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଖବରଟା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କିପରି ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷ ସେ ବହୁ ଦିନରୁ ପୋଷଣ କଲେ। ଏହା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ରାତିରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ନିଜର ସମସ୍ତ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ନା ଦର୍ଶନ କରିବାର ମାନେ ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କରିବାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ ନା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସାରିବା ପରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ। ଗଲାବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରିଟିକୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲଙ୍କାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବାଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର, କଳା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହାର, ମୁକ୍ତି ମାଳାଦି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ପାହି ଆସୁଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ଗାନରେ ଏପରି ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରିଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗଜପତି ମହାରାଜ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବିଭୀଷଣ ଉପହାରମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ରଖିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରଚନା ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ପଢ଼ିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ। ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ପୂଜା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମାଣବସା ଦିନ ନିକଟରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରାଯାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ନାରଦ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛଳରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ନିଜର ପୂଜାବିଧି କିପରି ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସକାଶେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସୁଚିତାର ଅଭାବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳୀ ସାହିରେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୀ ନାମକ ନିଷ୍ଠା ସୁଚିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାର କୁଟୀର ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ସେ ପଥରେ ମୃଗୟାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନଗରର ବହିସୀମାରେ ଏକ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାଇଛନ୍ତି।
କେତେକ ଦେବତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଗୋପନରେ ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭିକ୍ଷୁକ ଭାବରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କ୍ଷୁଧାତୁର ଭାବରେ ବୁଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ 12 ବର୍ଷ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବୁଲିଲା ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାକ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବେଶ ଢଙ୍ଗରୁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୈବଲ୍ୟ ବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ହାତ ନ ଧୋଇଯିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛି ଏଇଠି ଦେଲା ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ରଚନା କାନ୍ତ କୋଇଲି। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି କାନ୍ତ କୋଇଲି। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଦୂତ କାବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟ ସଦୃଶରେ ରଚିତ। ଏହି କାବ୍ୟରେ କାନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ବିଳୟୋକ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ କାନ୍ତ କୋଇଲି। କାନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାନ୍ତ ସୀତା ବିଳୟୋକ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ କାନ୍ତ କୋଇଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀ ରଚିତ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବେ। ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ କାଞ୍ଚି ଦେଶର ନିପୁଆ ନାମ ବଣିଆ ଗାଈର ନାମ ହେଉଛି ବଉଳା। ନିପୁଆ ନାମକ ବାଘର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ମୃଗୁଣୀ ଶ୍ରୁତି, ଯେଉଁଟାକି ଶୁକ ପରକ୍ଷିତ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଅମରକୋଷ ଗୀତା 10 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ PDF ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।